ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं केपी सिंह टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। NRIs ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਆ। ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ NRIs ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। इस विचाले कई सवाल ये भी उठे है कि तुसी जिहड़ी नीति कह रहे सी वो नीति कित्थे है की है तो वो कहते साडी नीति ठीक हैगी है, नीति भी आ जाऊगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट की गल हो रही है, थाने की गल हो रही है, जमीनी झगड़े की गल हो रही है तो पिछलियां सरकारां की गल हो रही है। असीं को सवाल पूछा कि पंजाबी NRIs लई आप दा एजेंडा की? NRI ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ NRIs ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਧੰਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੇਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਮੇਰੇ मतलब ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ 17.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਗਈ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਹੌਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ NRI ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਲਾਇਆ। और पर मैनू उदों तक ये नहीं पता कि बजुर्गों की डैथ हो गई। उन्होंने जो वीडियो वेखी तो रात मैनू कॉल की गई जी बजुर्गों की तो डैथ हो गई। मेरा मन बहुत उदास होया। गौरमेंट कित्थे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह, कित्थे ही चरणजीत चन्नी और ढेसी साहब ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नाल फोन ते गल की, उन्होंने घटो घट 1 दर्जन बार ईमेल की कि कैप्टन साहब तुहाडे राज दे विच देखो किड्डा वड्डा धक्का हो रहा। एक बजुर्ग की जमीन जिहड़ी है धक्के नाल गलत पेपरां दे नाल बंदे ने अपने नाल करा ली है। किसी भी NRI दी पंजाब दे विच बिल्कुल जमीन जायदाद दे उत्ते कब्जा नहीं कर देंगे, कब्जा छड़ावांगे। और मैं NRI वीरां नूं भी कहना चाहुंदा वो दिल खोल के पंजाब च आउण, किसे को डर ना। तलाश दी देखो किन्नी है कि सरदार हरनाम सिंह जी दा एक बेटा, 2 पोते है, उन्होंने डरदियां अपने केस की पैरवाई कर ली, उन्होंने यूके तो नहीं भेजा। बड़ा सवाल तुहाडे सामने पिया। बड़ा सवाल असीं ये पुछ रहे हैं कि प्रवासी पंजाबियों नाल मिलनी प्रोग्राम जरिए आप सरकार ने नवां की कीता। इस सवाल ते बहस होगी। जिहड़ा पैनल साडे नाल है और तुहाडा तारफ कराउणा ते उस तो बाद डिबेट ओपन कर देवांगे। डॉक्टर रछपाल सिंह बाजवा प्रवासी भारती ने, NRI ने, लाइफ स्टॉक साइंटिस्ट ने, गढ़वासू के फाउंडर मैंबरां विच शुमार ने ते इस वक्त शिकागो तो साडे नाल जुड़े ने। डॉक्टर रछपाल सिंह बाजवा तुहाडा बहुत स्वागत है सर। एवाब सिंह गरेवाल आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, अर्शप्रीत सिंह खडियाल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, डॉक्टर जसविंदर कौर सोल श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्सपर्सन है, अमनजोत कौर रामूवालिया BJP के स्पोक्सपर्सन है। सारे मैं बहुत स्वागत करते हैं। एवाब गरेवाल, इन्हां मीटिंगां चों तुसीं खट्टिया की? केपी भाजी असीं कुछ खट्टना नहीं चाहुंदे सीगे, असीं एक एहसास दवाउणा चाहुंदे सीगे कि जदों पहला NRI सम्मेलन हुंदे सी, अनफॉर्चुनेटली मैं किसी ते राम तराशी नहीं करूँगा, बट NRI हमेशा अनसैटिस्फाइड मुड़ते सीगे। साडी कोशिश सीगी कि असीं उन्होंने कहिए तुसीं अपनी इंट्रोडक्शन किया सीगा कि नीत हैगी है, नीति भी आ जाऊगी। सो नीत यह है कि जिहड़ियां चीज़ां निपटारा हुणे हो सकता है वो हुणे कर दीए, जिहड़ियां चीज़ां सबजुडिस ने वो कोशिश करिए कि कानूनी तौर पर उन्होंने छेती निपटारा हो जाए। नंबर 3 जिहड़ियां लेयर्स ने ब्यूरोक्रेसी ते पुलिस दीयां जिहदे विच NRIs अक्सर अपने आप नूं उलझा पाउंदे ने, उन्हां नूं घटाया जाए। एंड एक कोशिश सी ये कि NRI वीरां नूं कहा जाए कि सिंसीयरली बिना थोड़ी प्रॉपर्टी के कोई किसी की नीत पाए, बिना किसी तरीके की यह जी मंशा दे थोड़ियां प्रॉब्लम्स नूं हल करन दा एक पहली गल एक वतीरा कीता जाए। सैकेंडली इहदे राही NRIs नूं एक मैसेज है कि देखो एक सरकार आई है जिहड़ी कि जेन्युइनली ये मदद करनी चाहुंदी है, हुण लैट्स रेसिप्रोकेट, तुसी भी कोशिश करो ते रल के आपां पंजाब च अगे वधीए, क्योंकि कलियां प्रॉब्लम्स नहीं NRI सोल्यूशनस भी लैके आ सकते हैं। ते असीं रिक्वेस्ट करते हैं उन्होंने कि
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੋ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਵਰਕ ਟੁਗੇਦਰ। ਇਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਇੱਕ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਸਰ ਇੱਥੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਐਨਆਰਆਈਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹ 'ਚ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਕੁਝ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਆਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਛ ਆਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਓਪਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਐਨਆਰਆਈਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮੱਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ। ਫੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਚਲੋ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਨਆਰਆਈਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਨਆਰਆਈਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਕੇਪੀ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਐ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ, ਕਹਿੰਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 17.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਂਤਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਲਾਂਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੜਵਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਲਾਟ ਛੜਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ? ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਤੀਜਾ, ਐਨਆਰਆਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਰੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ? ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਵਾਕਈ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਮੈਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਮੈਟਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੌਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਵੇਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ, ਜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੋਂ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ।
पंजाबी NRIs लिए आपका एजेंडा की है? बड़ा सवाल तुहाडे सामने पिया। प्रवासी पंजाबियों नाल मिलनी प्रोग्राम चलिए आप सरकार ने नवा की किया? डॉक्टर सोहल बहुत संखेप में अपना पॉइंट रखियो। प्रवासी पंजाबियों नाल इन्होंने मिलनी की है तो बहुत अच्छा कदम है, सारे पासों तारीफ हो रही है। अकाली दल कहते तारीफ करना ही नहीं चाहता। देखो जी, अकाली दल ने की तारीफ करनी, इन्होंने तो 10 महीनों च काफी तारीफ पंजाब कर रहा, पंजाब ही पुष्टि कर रहा। हुण इन्हां कोले वाकई जिहड़ी गल की थोड़ी देर पहले कही गई सी कि NRI फंडिंग का घाटा पै गया, तो हुण तुसीं इह देखो कि NRI सभा के जिहड़े मैंबर्स ने ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ NGO ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ DC ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ NGO ਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਡੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ उस NGO ਨੂੰ पैसे, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ NRI ਸਭਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟਸ ਮੀਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੋਛੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਦਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। मीनिंगलेस मीटिंग, क्योंकि मैं नहीं समझती, क्योंकि होर भी बड़े सारे पंजाब के मुद्दे ने जिते इन्हां दा कोई ध्यान नहीं हैगा। पंजाब दा बेड़ा गर्क कर चुके ने, ते सो यूजलेस मीटिंग्स ने। चलो तुसीं यूजलेस मीटिंग। अमनजोत कौर अमोलिया, तुसीं तां NRI से बड़े नेड़े रहे हो, तुहाडे फादर साहब भी बहुत NRI ਲਈ बड़ा आपदे आप ਨੂੰ एक्टिव ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। जो हुण सरकार करदी पई है चंगा कदम है? दर्द सुनदी पई NRI ਦਾ? देखो पहला तो मैं तुहानू दसदा कि रामूवालिया साहब ने एयरपोर्ट ते रुलदे हुए NRIs तो लैके ते जिहड़े NRIs धीआं नूं छड्ड के धोखा दिंदे उत्थों तक असीं काम कीता, मैं भी नाल कीता ते धीआं दा। ਜਦੋਂ अकाली दल ते भाजपा सरकार सी उदों NRI विंग्स बने सन और NRI सम्मेलन हुंदे सी वड्डे वड्डे, इन्हां ने कोई खास गल नहीं कीती। हाँ ये जरूर है कि हुण NRIयां दा पैसा ये खर्च रहे हैं और आपदी मीटिंगां कराउण लई। और ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ NRIs ਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। NRI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। हाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਆ ਉਹ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ, मैं खुद भी इस गल च इन्वॉल्व आ। मेरे पिता तो पिछले 30-40 साल तो और मैं भी पिछले 10 साल तो ये रौला पा रही हाँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होनियां चाहिए। आम आदमी पार्टी ने NRIs तो मदद लई, इस गल दी विच दो राय नहीं आ। और उन्होंने हुण इन्हां नूं थोड़ा जिहा इन्हां दे की कहंदे हुंदे पंजाबी च गल च गुठा दिता है कि साडा कुछ कीता नहीं। ओहदे लई अखां थुक ला रहे हैं कि NRIs दी मीटिंगां कर रहे हैं, जिवें कि ਇਹ PT टीचर पेरेंट मीटिंग इन्हां ने थुक लाया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾਇਆ। ਜੋ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਹੱਲ ਕਰੂਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅਮੋਲੀਆ, ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ NRIs ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। NRIs ਦਾ ਸਿਰਫ ਡਾਲਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। डॉलर की कौन देखता था? ਅਸੀਂ ਤੇ बीजेपी ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ NRI सम्मेलन ਕਰਵਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, UPA NDA ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ सम्मेलन ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ। NRI सम्मेलन ਕਰਵਾਇਆ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ NRI सम्मेलन ਕਰਵਾਏ ਆ? चंडीगढ़ जो बीजेपी ने कराया, भाजपा ने सैड ने कराया, तो बीजेपी भाजपा ते अकाली दल इकट्ठे सन। मैं खुद उस सम्मेलन च बैठी सी, जलंधर सम्मेलन होया बादल साहब। मैं नेशनल लेवल दे सम्मेलन दी गल कर रहा मनजोत जी। नेशनल लेवल दे सम्मेलन भी हुंदे आ, पर जो इस खित्ते च कोई होया? जे होया तो मैनूं दस दो ना, हो सकदा मैनूं ना पता होवे। देखो मैनूं डेट्स नहीं याद, तुसीं अचानक क्वेश्चन करता, पर सम्मेलन हुंदे रहे देश विच, सारे देश विच हुंदे आ। और पंजाब कोई खास गल नहीं है, पहला भी सम्मेलन होया, अकाली दल वेले भी होया, कांग्रेस वेले भी होया। ये कोई बहुत अनोखी गल नहीं होने चंगा नहीं लग्या कि आम आदमी पार्टी ने करवा लिया सम्मेलन ते NRI किते फिर ना नेड़े आ जाने, इन्हां दे तुहाडे तो दूर हो ही गए सारे। NRI थी सदके इन्हां दे नेड़े आउण, NRIयां दे जिहड़ी समस्या हल होणियां चाहीदियां, पर जिवें आपदी कमर्शियलाइज करदे अपने आप नूं प्रमोट कर रहे आ कि असीं पेरेंट मीटिंग कराती, पहला नहीं हुई कदे। स्कूलों के नाम बदलते, स्कूलों के अंदर तो पढ़ाई है नहीं और NRI सम्मेलन करा था, उन्हां दी समस्या हल नहीं हो रही। ठीक है।
ਡਾਕਟਰ ਆਰ.ਐਸ. ਬਾਜਵਾ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। NRI ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੰਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ। हाँ जी KP जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਜਾਵੇ। NRI ਕੀ ਮੰਗਦੇ? NRI ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਐਂਸੈਸਟਰਲਸ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਤੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੀਰ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ NRI ਵੀ ਬੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, NRI ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਗਾੜੀਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ NRI ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋਈਏ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਮਿਲੀ। ठीक है, बड़ा वाजिब सवाल है। अहबाब सिंह गरेवाल, बहुत वाजिब सवाल है डॉक्टर बाजवा का। भारतीय संविधान के मुताबिक वो हक मंगते पे हो, किहड़ा वखरा तुहाडे कहंदे पे भी साडे लिए कर दो? बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने, एंड बिल्कुल संविधान के हिसाब नाल जो भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए है, पहली गल तां वो मिलेगी। एंड कोर्ट्स बाजवा साहब बड़ी बदकिस्मती की गल है कि जिहड़ा अपना लीगल सिस्टम है अंग्रेज़ों का बनाया, दीवानी के मुकदमे कहंदे ही तां ने कि दादा शुरू करदा पोता मुकाउंदा, मैं मुका रहा, ये अपना लीगल सिस्टम है जिहा। बट साडा प्रयास यह है कि पहली गल उस लीगल सिस्टम जिन्नियां भी अड़चनां ने, जो भी विच स्टॉप गैप्स आउंदे ने, उन्हां नूं खत्म किया जाए, जो कि लोअर लेवल ब्यूरोक्रेसी या हायर लेवल ब्यूरोक्रेसी करके आते हैं, उत्थे सरकार अपना योगदान पाउण नूं तैयार है। पहली गल। दूजी गल KP जी, डॉलर किसी नूं नहीं चाहिए, सानूं सिर्फ इन्हां दी समर्थन चाहिए कि आण ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ? मैं एग्जैक्टली गल मैं यही दसना चाहना, मैंने पूछा गया कि टाइम बाउंड किया जाएगा। सब तो पहला तो पंजाब गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना रही है जिहदे विच NRIs नाल संबंधित कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट होएगा, वो जिहड़े SOPs ने वो लागू होंगे। साडी कोशिश ये होएगी कि कोर्ट्स तो पहला सॉर्ट आउट किया जाए, पहली गल। दूजी गल, बड़ी बदकिस्मती हुंदी सी, पहला हुंदा सी NRI आके अपनी प्रॉब्लम दसदे सीगे ते ये देख लिया जांदा सी कि 12 किले जमीन दे ने जी, 8 किले काका जी ले लेणगे, 4 दे तुहानूं पैसे दवा दिंदे आ, वो काम खत्म हो गया। तीजी गल, मैं एक गल कह रहा कि मैनूं बिल्कुल मोडस ऑपरेंडी हुंदा जी क्रिमिनल्स दा, सरकारां दा मोडस ऑपरेंडी नहीं हुंदा, सरकारां दे SOPs हुंदे ने। जिवें धालीवाल साहब ने कहा कि असीं इहो जिहे प्रोसीजर्स इन प्लेस ला रहे हैं। थर्डली फास्ट ट्रैक कोर्ट से
ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨ ਪਲੇਸ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, SDM ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ SOP ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਕਦ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਣ SOP ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ NRI ਤੋਂ ਜੈਨੂਇਨ ਮਦਦ ਭਾਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। NRI ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆਗਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। एक बार फिर तुहाडा स्वागत करते हैं। तो वड्डा सवाल तुहाडे सामने पिया, प्रवासी पंजाबी नाल मिलनी प्रोग्राम जरिए आप सरकार ने नवा की कीता। हाँ जी रामोलिया जी बोलो। मैं कहना चाहती हाँ कि तुसी देखो कि जैनुअन मदद का मतलब यही है भी तुसी डॉलर पा दे, बाकी तुसी शरेआम ही पा दे, सरकार पा रही है कि ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲੀ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ 92 MLA ਦੇ ਕੇ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀ, ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਡਮ ਸੋਹਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਤਾਂ NRI ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਡਮ ਸੋਹਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? डॉक्टर सोल आवाज आ रही है मेरी? आवाज भी आ रही है डॉक्टर सोल, मेरी आवाज आ रही है? जी केपी जी, मैं क्या बिल्कुल नहीं जी, NRI अकाली दल तो बिल्कुल दूर नहीं है। हर जगह हर कंट्री दे विच अकाली दल दी फुल सपोर्ट है जी। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸੋਲ ਬੜਾ ਨਪਿਆ ਤੁਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਨਪਿਆ ਤੁਲਿਆ ਨਹੀਂ। NRI ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ? नहीं जी बिल्कुल केपी जी, कोई हिचकिचाहट नहीं है। सारी कंट्रीज दे विच बड़ा समर्थन है और जिन्ने NRI वीर ने उन्होंने चंगी तरह पता है कि अगर कोई पंथक पार्टी है या कोई पंजाब दे हित च पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ श्रोमणी अकाली दल ही है। आम आदमी पार्टी नूं उन्होंने देख लिया ਜਿਹੜੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ NRI ਸਭਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਮੋਲੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਾਮੋਲੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣ ਕਿ NRI ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਹੈਗੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ NRIਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ NRI ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਆਪਦੇ ਤਜਰਬੇ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਪਿਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ABCD ਉਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ ਸਿਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ, ਹਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। नहीं एक मिनट डॉक्टर भाई थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। अकालियां नाल भी सी, कांग्रेस नाल भी सी, बाकी पार्टियां नाल भी है। ये मतलब जिन्हां दी सरकार है एनआरआई उन्हां नाल खड़ जांदे नहीं। ये नहीं गल फिर मैं मेरी गल नूं तुसीं गलत समझ गए। नहीं मैं तो यही समझा ना बीजेपी की सरकार केंद्र च है, इत्थे आम आदमी पार्टी सरकार है। हां बोलो। नहीं मेरा कहन तो ये भाव है कि आप दी गवर्नमेंट तो हुण आई है। पहला गवर्नमेंटां बहुत आउंदियां रहियां। NRI विंग भी उदों ही बनया सी जदों मैं पहला 40 साल आया सी, उदों कोई NRI विंग नहीं। ठीक 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 ये हो सकदा है। एक मिनट रामोली जी एक मिनट लास्ट मैं ये कहना चाहुंदा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ NRI ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ NRI ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਠੀਕ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ NRIs ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਡ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ पार्टी ने कोई बड़ा इफेक्टिव सिस्टम कोई बाली नहीं मिस्टर खड़ेल आप भी सोचिए ना मिस्टर खड़ेल आप भी सोचिए NRI नो सिखे तो है नहीं कि ये थोड़ा जिहा उन्होंने चोगा पाणगे ते NRI भजे भजे इन्हां वाल आउणगे। वो तोलदे पे इन्हां नूं देखदे पे आ भी असीं तुहाडे लई की कीता, तुसीं साडे लई की कर रहे हो। बिल्कुल ते मैं एग्जैक्टली सेम चीज कह रहे हैं भी ये यही चीज करन दी कोशिश करदे हैं ते NRI स्मार्ट बहुत ने, दे कैन सी थ्रू दिस। ते मैं तुहानूं दसदा है कि किवें आम आदमी पार्टी ने अपने आप को एक्सपोज कर लिया। गरेवाल साहब का बयान एंड आई कोट, कुछ असी खटना नहीं चाहते इचों, असी तो सिर्फ एहसास कराना चाहते। ये बयान बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान नाल समझना देखना चाहिए है। इत्थों आम आदमी पार्टी की जो नीयत है वो झलकदी है। दूजा वो जिहड़े एम्प्लॉइज है, टीचर्स है, डॉक्टर्स है, होर लोग है, वो ये कह रहे भी ये सिस्टम साडे लई क्यों नहीं। ये संविधान हुण इत्थे डॉक्टर साहब बैठे उन्होंने बड़ी अच्छी गल की भी सानू जो कॉन्स्टिट्यूशन च हक दिता होया असीं वो चाहुंदे हैं। ਉਹਦੇ ਚ आर्टिकल 14 कहता राइट टू इक्वालिटी ते आर्टिकल 21 कहता राइट टू लाइफ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਹੈ ਹੋਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸਿਸ ਦਾ, ਸਿਰਫ NRIs ਲਈ ਕਿਉਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ KP ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ, ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ SOP ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। गरेवाल साहब मैं इत्थे बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना तुहानू। गरेवाल साहब की कहते ਅਸੀਂ SOP लेके आवांगे जी। SOP की ने ये तो दसा नहीं KP जी, बहुत जरूरी सवाल है। SOP की होने जा रहे हैं ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। SOP ਆਉਣ के ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕੇ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ SOP ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲੇਆਮ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ SOP ਜਿੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਮਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, SOP ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ SOP ਆਉਣਗੇ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ NRI ਲਈ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਸੈਪਰੇਟ ਮਤਲਬ ਅੱਡ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਰੋਗੇ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ 365 ਦੇ 365 ਦਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਨਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤਾਂ ਦੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਗੂਫਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ NRIs ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ।
एक बार फिर तुहाडा स्वागत करते हैं। वड्डा सवाल तुहाडे सामने पिया, प्रवासी पंजाबी नाल मिलनी प्रोग्राम चली आप सरकार ने नवां की कीता। इबाब सिंह गरेवाल, 2-3 सवाल है पैनलिस्ट के जिहड़े मैं तुहाडे अगे रख रहा, तो कृपा करके संजीदगी नाल सुनियो तो जो उन्हां दा जवाब तुहाडे कोल हैगा तो दे दिओ। एक NRI सभा के फंड्स वाला सवाल उठाया गया अकाली दल ते बीजेपी वालों। एक कांग्रेस वालों सवाल चुक्या गया फास्ट ट्रैक कोर्ट पुरानियां कोर्ट विच ही मर्ज होणगियां, वो 365 दिन चलणगियां नहीं चलणगियां या 2 दिन ही चलणगियां, वो तुहाडे ते इल्जाम ला रहे, नाल ताना भी कसते पे। तीजा सवाल डॉक्टर बाजवा ने किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल जिहड़े राइट है साडे वो सानू क्यों नहीं मिलते पे। 3 सवाल मिस्टर गरेवाल, अनम्यूट कर लो प्लीज। मैं तो बाजवा साहब का जवाब सब तो पहला दूंगा कि सर ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੌਕੇ ਫॉर इन फ्यूचर। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਭਾ ਦਾ ਵਰਤ ਲਿਆ, 2 ਲੱਖ ਉਸ ਸਭਾ ਦਾ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। RTI ਜੋ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦੇਗੀ, नो प्रॉब्लम। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ BJP ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ NRI ਦੇ ਫੰਡ ਲੈ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਨੂਅਨ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 28 ਕਿੱਲੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰਾਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ NRI ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਲੀਡ ਟੂ ਕੋਰਟ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NRI ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੈਨੂਅਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣਾ। NRI ਆਏ ਸੀਗੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ 50 ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਦੂਜੇ 35 ਸੈਕਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮਿਸਟਰ ਗੋਲ, ਜਿਹੜੇ 50 ਪੈਸੇ 35 ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਲਿਆਓ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹਿੱਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ NRI ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ ਫਲਾਣੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਮ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਤਾ ਕਿ 50 ਪੈਸੇ 35 ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ NRI ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ NRI ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। NRI ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਾਸਟ ਵਿੰਗਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟੇਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, NRI ਥਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਉਹ NRI ਥਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ NRI ਦੇ? ਦੇਖੋ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਛਡਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ NRI ਦੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ NRI ਨੇ ਮਸਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿੱਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ ਸੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੱਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ NRI ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਸਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਲਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੈ KP ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ,
ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਨਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NRI ਸਭਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ RTI ਪਾ ਲਓ, ਕਢਵਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਤਿਆ। ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ RTI ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ KP ਜੀ NRI ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ NRI ਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ NRI ਹੋਣਾ ਚਾਹੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਸੋਚੇਬਾਜ਼ੀ। ਔਰ ਜਸਟ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 000 ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੋਲ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ NRI ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ NRI ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ? ਜਾਂ ਮਿਸਟਰ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ LOP? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ NRIs ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 50 ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ 35 ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਅਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਟਾਫਟ ਕਰਿਓ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਲੰਡਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ NRI ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੱਸੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ। ਤੀਜਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਚੌਥਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਐਤਕੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਗਈਆਂ 30 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ID ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ID ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ, ਉੱਥੇ 3 ਲੱਖ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਚੌਥਾ, ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਵਾਕਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤਾਂ ਹੋਣ, 60-70 ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ NRIs ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਮੋਲੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੂਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਸਮਿਟਿਓ ਸਰ। ਇੱਕ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਸਰ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ। ਨਾ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ ਰਾਮੋਲੀਆ ਪਲੀਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਰਾਮੋਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੜਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਲਾਸਟ 1 ਮਿੰਟ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾ ਵਰਕ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
इकलाखी फजल तुहाडा याद दवाना, ये गुरुआं पीरां दी धरती है, बाबे नानक दी रामदास नगरी है, गुरु अर्जन देव दी धरती है, ये सरबंस दानिया दी धरती है। असीं किहड़े कम्मां 'च पए? तुसीं मेरी ये एक हथ जोड़ के मैं तुहानूं बेनती करदा सारियां गवर्नमेंट्स नूं कि बहुत इंडिया दा भविख बहुत चंगा है। जदों मैं पढ़दा ये कहंदे आ किते सैकंड इकानमी हो जानी है, 2070 तक इन्हें फर्स्ट इकानमी हो जाना। मेरे तुहानूं हथ जोड़ के बेनती है, गवर्नमेंट दी एडमिनिस्ट्रेशन सारे इनू गवर्नमेंट समझो, ये पार्टियां तो आउंदियां जांदियां रहणगियां, कोई एनआरआई नहीं लिया सकता, कोई एक बंदा नहीं लिया सकता, ये लोकां दी आवाज है, इनू सुनो। धन्यवाद। चलो बहुत धन्यवाद डॉक्टर बाजवा तुहाडा। अमनजोत कौर रामोलीआ तुहाडा बहुत धन्यवाद। मेरे को वक्त है नहीं गाउन प्लीज। थैंक यू डॉक्टर जसविंदर सोल तुहाडा बहुत धन्यवाद। अरविंद सिंह खड़ियाल तुहाडा बहुत धन्यवाद। बाब सिंह गरेवाल तुहाडा बहुत धन्यवाद। आप सरकार तो प्रवासी पंजाबी किन्ने खुश है, ये सवाल भी आया, तो एनआरआई सभा वाला सवाल भी आया, तो होर जिहड़े मसले है जमीन तो लैके थाणियां तो लैके फास्ट ट्रैक कोर्ट तक। पर डॉक्टर बाजवा ने एक बड़ी खूबसूरत लाइन कही है कि इल्जाम तराशियों तो बचो तो पंजाब ते भारत के भले लई सारे एक मत हो। पर यह मंच अपील करता है एनआरआईज नूं सिर्फ फंडिंग लई ना देखो, उन्होंने मसले भी सुनो, क्योंकि वो अज भी इस धरती नाल उन्ना ही प्यार करते हैं जिन्ना अज तो 10 साल 20 साल 50 साल 80 साल छड्डण वेले करते सीगे। ये ध्यान रखना लाजमी है। बहुत धन्यवाद।